Namaste all. Every celebration begins with a moment of joy, a spark of inspiration, and a reason to cherish the beauty of life. Isn't it true? Welcome to the most awaited event of the day, our cultural program. Today, we are not just celebrating entertainment, we are celebrating the essence of who we are through our rich culture and diverse talents. Our theme for this celebration, Beacon of Inspiration, shines a spotlight on resilience, creativity, and leadership. Get ready to be captivated by a lineup of performances that promise to dazzle and inspire. Each dancer, singer, and speaker on the stage has a story that resonates with passion and determination, reminding us of the incredible potential within each of us. Inspiration knows no bounds. It's found in the discoveries of scientists, the strokes of artists, the words of writers, and the victories of athletes. Today, we celebrate these diverse sources of inspiration that fuel our dreams and aspirations. So, let's ignite this evening with energy and excitement, prepared to witness breathtaking performances and unforgettable moments. Without further delay, let's dive into the spectacular event. To set the stage aglow with positivity and divine blessings, I invite our talented team of classical dancers to grace us with their mesmerizing performance, followed by a heartwarming dance performance by our smart kids that beautifully embodies the theme of respecting elders and guru. In a world where values like respect and gratitude are timeless, this performance serves as a gentle reminder of the wisdom and guidance imparted by our elders and teachers. Through graceful movements and expressive gestures, our talented performers will take us on a journey that celebrates the importance of honoring those who have shaped our lives. So, without further ado, let's witness these charming dance presentations that promise to touch our hearts and inspire us all to cherish and respect the pillars of wisdom in our lives. Please join me in welcoming our young dancers with a warm round of applause. மலையெங்கும் திருமுருகன் அழகு பெருகும், மனமாறும் விழியாரும் மலை மருகன் அருளில் உருகும். மயிலாடும் மலையெங்கும் திருமுருகன் அழகு பெருகும், மனமாறும் விழியாரும் மலை மருகன் அருளில் உருகும். வேலையேந்தும் பாலரூபம் ஞான மேகமாக, வேலையேந்தும் பாலரூபம் ஞான மேகமாக, நமையாளும் நாளும் வரமெனும் மழையில் உயிரை ஆற்றுமே. மயிலாடும் மலையெங்கும் திருமுருகன் அழகு பெருகும், மனமாறும் விழியாரும் மலை மருகன் அருளில் உருகும். வதனமோராறு வீசிடும் விழிகளீராறு, பேரருளின் கோலமெல்லாம் அதிசயமாகிடுமே. பேசிடும் வதனமோராறு வீசிடும் விழிகளீராறு, பேரருளின் கோலமெல்லாம் அதிசயமாகிடுமே. பச்சை மலை குளிர்த்தல்
அர்ச்சனைக்கு மலையேறும் ஆதிபழி காடுகளில் பாடி விளையாடி எழும் ஓம் என்ற பிரணவநாதம் கேட்கும் ஊரெங்கும் திசைகள் அதனை ஏற்கும் ஓம் என்ற பிரணவநாதம் கேட்கும் ஊரெங்கும் திசைகள் அதனை ஏற்கும் அறியாமல் நிலையாகும் மனதில் இசை தூவும் ஓர் மலராய் மனம் மாறும் மயிலாடும் மலையெங்கும் திருமுருகன் அழகு பெருகும் மனமாறும் விழியாரும் மலை மருகன் அருளில் உருகும் என்பதோராறு சுந்தர கைகளீராறு கந்தனையே காண்கையிலே பரவசமாகிடுமே மந்திரம் என்பதோராறு சுந்தர கைகளீராறு கந்தனையே காண்கையிலே பரவசமாகிடுமே ஐந்து முகம் தோன்றின் அதிசிவம் தோன்றும் ஐயன் சிவனாக அறுமுகம் தோன்றும் யாம் என்ற முருகன் கோலம் தோன்றும் தான் நின்ற பயமகன்று போகும் யாம் என்ற முருகன் கோலம் தோன்றும் தான் நின்ற பயமகன்று போகும் மலைவேலன் விழியாட தீமை நிலை சாயும் ஓர் மாயம் விலை போகும் மயிலாடும் மலையெங்கும் திருமுருகன் அழகு பெருகும் மனமாறும் விழியாரும் மலை மருகன் அருளில் உருகும் மயிலாடும் மலையெங்கும் திருமுருகன் அழகு பெருகும் மனமாறும் விழியாரும் மலை மருகன் அருளில் உருகும் வேலை ஏந்தும் பாலரூபம் ஞான மேகமாக வேலை ஏந்தும் பாலரூபம் ஞான மேகமாக நம்மை ஆளும் நாளும் வரமெனும் மழையில் உயிரை மாற்றும் உயிரெல்லாம் உருகுதே உனது புகழ் பாடவே மனமெல்லாம் மருகுதே உனது முகம் காணவே வேதங்கள் நாதங்கள் நீ போற்றுவாய் இறைவா பாவங்கள் சாபங்கள் பறந்தோடவே துணைவா அனைத்தையும் அறிந்திடும் ஜெகத்குரு நீ ஆயாய் வந்தாய் ஆதி சிவசங்கரா அவமாய் நின்றாய் பரம சிவசங்கரா
கலந்தாய் ஏற்றினாய் ஞான ஒளி ஏற்றினாய் கார்மேகமாய் படர்ந்தாய் கருணை மழை என பொழிந்தாய் தூயவா துறவு கொண்ட பாலசேகரா சங்கரா ஜெய சங்கரா தண்டமேந்திய தாண்டவா குருவாய் வருவாய் நடராஜ ரூபனே திருவாய் மலர்வாய் நீலோக சாந்தமே சங்கரா 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 ஜெய சங்கரா உயிரெல்லாம் உருகுதே உனது புகழ் பாடவே மனமெல்லாம் மருகுதே உனது முகம் காணவே வேதங்கள் நாதங்கள் நீ போற்றுவாய் இறைவா பாவங்கள் சாபங்கள் பறந்தோடவே துணைவா அனைத்தையும் அறிந்திடும் ஜெகத்குரு நீயே தாயாய் வந்தாய் ஆதி சிவசங்கரா தவமாய் நின்றாய் பரமசிவ சங்கரா Thank you to our dancers for starting our evening on such a divine note. Ladies and gentlemen, we are privileged to take you through the life of a true hero whose story continues to inspire generations. Inian's journey was also topsy-turvy like any common man. But from humble beginnings, he rose to embody resilience, compassion, and unwavering determination, becoming known for his great achievements. Over to Anjana. ஹரஹர சங்கரா ஜெய ஜெயசங்கரா. இந்த மிதமான தென்றல் வீசும் இந்த மெல்லிய மாலை பொழுதில் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைய 9வது ஆண்டு விழாவின் கருவானது உத்வேகத்தின் கலங்கரை விளக்கமாகும். கடலில் பயணிக்கும் கப்பல்களுக்கு தங்களுக்கான சரியான வழியை கண்டு கரை சேர உதவுவது கலங்கரை விளக்கத்தின் ஒளியே ஆகும். அதுபோலவே இவ்வுலகில் சில மனிதர்களின் வாழ்க்கை பாதையில் ஏற்படும் தடைகள் மற்றும் குழப்பங்களிலிருந்து சரியான வழியை கண்டறிந்து கரை சேர உதவும் கலங்கரை விளக்கமாய் சிலர் பொதுநல மனப்பான்மையோடு வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். அத்தகைய பண்புகளை கொண்ட ஒருவரின் வாழ்க்கை நடையை நாட்டிய நாடகமாக காணவிருக்கிறோம். வாருங்கள் 60-70 ஆண்டுகளுக்கு முன் செல்வோம். அதே ரொம்ப நேரமா பார்த்துட்டு இருக்கியே, என்ன ஆச்சு உனக்கு? இல்லக்கா, இவ்வளோ உயரமா ஒரு கம்பம் இருக்கே, அதனால என்ன பயன்னு யோசிக்கிறேன். எதை சொல்ற? அந்த கலங்கரை விளக்கத்தையா? ஆமாம், அதை தான் சொல்கிறேன். தெருவில் போகிற வண்டிக்கெல்லாம் விபத்து ஏற்படாமல் இருக்க தெருவிளக்கு இருக்கிற மாதிரி கடலில் பழம் செய்கிற கப்பலுக்கெல்லாம் இதுதான் வழிகாட்டுது. இதே மாதிரி மனுஷங்களோட வாழ்க்கையிலும் வழிகாட்டின பெரியவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க தெரியுமா? அப்படியா? கேட்கவே ஆசையாக இருக்கு. அந்த மாதிரி வழிகாட்டியாக வாழ்ந்த யாராவது ஒருத்தரை பற்றி சொல்லேன் கேட்போம். சரி வா, அவரோட குழந்தை பருவத்திலிருந்து சொல்கிறேன். அவர் பேர் தான் இனியன். இனியன் குழந்தை பருவத்தில் நம்மளை போல விளையாட்டுத்தனமாக இல்லாமல் அந்த பருவத்திலேயே அலாதியான கடவுள் பக்தியால் பஜனை எல்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காரு. சாரணர் இயக்கத்திலையும் தன் நண்பர்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு தொண்டு செய்கிற குணத்தையும் எப்படி ஒன்று சேர வளர்த்திருக்காருங்கிறத சொல்லவா? ஓ, சாரணர் இயக்கத்துலலாம் சேர்ந்திருக்காரா? சுவாரஸ்யமாக இருக்கே, சொல்லேன் கேட்போம்.
வாசம் தருகின்ற மலரும் பூமுகத்தின் ஞாபகம். காலம் கடந்தாலும் காட்சி மறையாது நினைவில் கலந்தாடும் ஓர் மனம். உலா போகும் கனா உலா போகும் வினா. அந்த நாளிலே ஒரு இதயம் தொலைந்ததே, நன்றி சொல்லவே என் கனவும் மீண்டதே. தேடல் தீராதது, பாதை மாறாதது. வான் பார்த்து மழை கை கோர்த்து வரும் நாள் தானோ இதுவே. உன் பார்வை கொள்ள பதில் ஒன்று கேட்க ஏதேதோ நெஞ்சம் சொல்ல. శ్రీరామదూదా శ్రీ హనుమాన్ చిరంజీవినాదా జై హనుమాన్ చిన్మయ రూపా శ్రీ హనుమాన్ శ్రీరుబగారా జై హనుమాన్. శ్రీ హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై 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 శ్రీ హనుమాన్. అంజని మైంద శ్రీ హనుమాన్ శ్రీ ఆంజనేయ జై హనుమాన్. இதுவரைக்கும் நாம் அந்த இன்னியனோட குழந்தை பருவத்தை கேட்டு ரசிச்சோம் இல்லையா? ஆமா அக்கா, இவ்வளவு சமத்தா இருந்தா எல்லா அம்மா அப்பாவுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்ல. அது மட்டும் இல்லை சக்தி, சின்ன வயசுலயே அவர் ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சனாக இருந்திருக்காரு. அவர் ரொம்ப சின்சியர், டெடிகேட்டட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கர். ஒன்னா ரெண்டா எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா? அவர் காலேஜ் முடிச்சதும் நிறைய டீலர்ஷிப் பிஸ்னஸ் எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காருன்னா பார்த்துக்கோயேன். அப்பப்பா, கேட்கும் போதே எவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்கு. இதோட பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காரு. அந்த கதையும் உனக்கு சொல்லவா சக்தி? சரி, நானும் ஆர்வமாக தான் இருக்கேன், சொல்லுக்கா. ஊழ்வினை உன்னை கொன்று தீர்த்த போதும் நீயும் ஓடடா, முன் ஓடடா. நதியின் மேல் உன் கரங்கள் பட்ட கணமே வேகம் கூடுதே, ஓடுதே. உன்னையே உன்னையே நம்பி போராடு, தடைகளை உடைத்து திரவியங்கள் நீயும் தேடு. ஆதவன் அடங்குமே வானம் அடங்காதே, குருதியில் உறுதியே சீரும் காற்றை போலவா. நீ தடைகள் உடைத்து வா, நீ படைகள் எடுத்து வா. நெஞ்சுள்ள வெடிக்கும் காத்திருந்த எரிமலை வா. முன் மீது ஏறி வா, தீ மீது மோதி வா. வானெங்கும் மழைய வெற்றி உன்னை நினைக்கிறே வா. நீ தடைகள் உடைத்து வா, நீ படைகள் எடுத்து வா. நெஞ்சுள்ள வெடிக்கும் காத்திருந்த எரிமலை வா. முன் மீது ஏறி வா, தீ மீது மோதி வா. வானெங்கும் மழைய வெற்றி
அவர் கால் பதிக்காத இடமே இல்லை பாரு. அக்கா, நீ சொல்றதை கேட்கும்போது நமக்குள்ளே ஒரு உத்வேகம் வருதுல. சரியா சொன்ன. இனியன் அடுத்தடுத்து செய்ததையும் சொல்றேன் கேளு. அட போக்கா, இனி என்ன பெருசா இருக்க போகுது? தான் உண்டு, தன் வேலை உண்டு, தன் குடும்பம் உண்டுன்னு வாழ போறாரு. அதுதானே எல்லாம் பண்றாங்க. அதுதான் இல்லை. அவர் ஒரு சராசரி மனுஷனை போல சுயநலமா இல்லாம தன் வாழ்க்கையை எப்படி அர்த்தமுள்ளதா ஆக்கினான்னு சொல்றேன் கேளு. கேட்டா நீயே ஆச்சரியப்பட போற பாரு. ஓ, அப்படி சொல்றியா? சரி, அதையும் பார்த்துரும். ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. முகுந்தா, யாரோட இடம் இது? இது வெங்கட சாஸ்திரியோட இடம்னு நினைக்கிறேன் பெரியவா. வாங்கோ வாங்கோ பெரியவா. ஷேமமா இருங்கோ. உங்களை இங்க சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இனியா, உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் தோன்றது. எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க பெரியவா. உங்க அபிப்பிராயம் எதுவோ அதையே செஞ்சிடலாம். இங்க எவ்வளவு பெரிய இடம் இருக்கே, நம்ம இங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டலாமே. எத்தனையோ குழந்தைகள் நல்ல கல்வி பெற நிறைய பணம் கொடுத்து பெரிய பள்ளியில சேர்றா இல்லையா? ஆனா வசதி இல்லாத குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவா? அதனால நம்ம இங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டினா அவளுக்கும் தரமான கல்வியை குறைவான கட்டடத்துல நம்மளால கொடுக்க முடியும் இல்லையா? ஓ, நல்ல யோசனை தான் பெரியவா. உங்க உத்தரவுப்படியே செஞ்சிடலாம். கேசவா, பெரியவா சொன்னது போல இங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டணும். பள்ளிக்கூடம் கட்டணும்னா நிறைய செலவாகுமே ஐயா, இது சாத்தியமா? என்ன சந்தேகமா இருக்கா உனக்கு? குடியா அப்படின்னா அவன் கொடுக்க போறான், நீயே கவலைப்படுற? நம்மள மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவாளெல்லாம் சேர்த்து ஒரு அறக்கட்டளை ஆரம்பிப்போம். அதன் மூலமா நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டிட்டா போச்சு. சரி, நீங்க முடிவு பண்ணிட்டேன். நாளைக்கே எல்லாரையும் நம்ம ஆபீஸ்க்கு வர சொல்லிடுறேன். வாழ்க வளமுடன். என்ன இனியன் சார், எங்களை இங்க வர சொல்லியிருக்கீங்க? அதுக்கு ஏதாவது முக்கிய காரணம் இருக்குமே? கண்டிப்பா முக்கியமான விஷயம்தான். நம்ம ஒரு அறக்கட்டளை ஆரம்பிச்சு அதன் மூலமா நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டலான்னு யோசிக்கிறேன். அடடா, நல்ல விஷயம் தானே, ஆரம்பிக்கலாமே. என் ஒருத்தனால இதை பண்ண முடியும்னு தோணல. உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் இருந்தா நன்னா இருக்கும். அதுக்கு என்ன, தர்ம காரியம் பண்ண கூசுமா என்ன? நிச்சயமா ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த அறக்கட்டளை ஆரம்பிக்கிறதோட நோக்கமே நிதிநிலையில பின்தங்கி இருக்கிறவங்களோட குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும் என்கிறதா தான் இருக்கணும். ஆமா, இது மூலமா நிறைய குழந்தைகள் படிச்சு பெரிய ஆளா வந்து அவளும் நம்மள மாதிரி நிறைய பேருக்கு உதவணும். இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும், கல்வியோட தரத்தில் எங்கேயுமே குறை இருக்க கூடாது. நிச்சயமா அதுக்கான ஒரு திட்டத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம். சரி, நம்ம அந்த அறக்கட்டளைக்கு என்ன பேரு வைக்கிறது? கல்விக்கு உதவுறதால கற்க கசடர அறக்கட்டளைன்னு வச்சிடலாம். இது கூட நன்னாதான் இருக்கு, அப்படியே வச்சிடலாம். வாழ்க வளமுடன். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்லாம் கொடுத்து கணக்கெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்க சொன்னேன் இல்லையா? கணக்கெல்லாம் பார்த்துட்டேன், கரெக்டாக இருக்குது. மற்றபடி எல்லாம் எப்படி போயின்னு இருக்கு? பகவான் அனுகிரகத்தில் குறைய எதுவும் இல்லை பங்கஜம். ஸ்கூல் ரொம்ப நன்னா போயின்னு இருக்கு. குறைவான கட்டணத்தில் கல்வியோடு சேர்த்து நல்ல வேல்யூஸ் கற்றுத்தரோம் இல்லையா? அதனால் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் வருதுன்னு பேசிக்கிறாளாம். ஓஹோ, அப்படியா? கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேனா. உங்களாண்ட சொல்ல மறந்துட்டேனே, ஸ்கூலில் எக்ஸாம் நடக்க போகிறது, அதனால கணபதி ஹோமம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேளே. வாத்தியார் ஃபோன் பண்ணார், உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னார். பங்கஜம், சாஸ்திரிகள் கிட்ட பேசிட்டேன். அவர் நம்ம சொன்னபடியே நாளைக்கே ஹோமத்தை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டார். ஓம் கணாநாத்வா கணபதிகம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுஹமஸ்ரவஸ்தமோ ஜெயகராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதான ஸ்ரண்வன்னோ தவஸ்ஸேத சாதனா. ஓம் ஸ்ரீ மகாகணாதிபதயே நமஹ. ரொம்ப திருப்தியா பண்ணி வச்சேள். ரொம்ப சந்தோஷம். குழந்தைகள் எல்லாம் நல்லா ஸ்பஷ்டமா மந்திரங்கள் சொன்னா மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருந்தது. எல்லாம் பகவான் அருள் தான் மாமா. இது போல இன்னும் நிறைய குழந்தைகள் முன் வந்து வேத மந்திரங்களை கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா கேளுங்கோ, நிச்சயமா செய்யறேன். நிச்சயமா கேட்குறோம், அது எங்களோட பாக்கியம் மாமா. பண உதவியானாலும் சரி, பொருள் உதவியானாலும் சரி சொன்னேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிடலாம். ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி மாமா.
நீங்கள் பண்ணுறேன் இல்லையா நித்திய கர்மா, அந்த புண்ணியம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வேத பாடசாலைக்கு பண்ணுற உபகாரமும் அந்தணர்களுக்கு பண்ணுற உபகாரமும் புண்ணியத்தை சேர்க்கும். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் மற்றவாளும் பித்ருகாரியம் பண்ணுறதுக்கு பிரம்ம தீர்த்தம்னு இடம் கொடுத்தேன்னு கேள்விப்பட்டேன். அது மூலமாகவும் உங்கள் முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லைண்ணா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமா மாமிக்கு குழந்தையிலே கிடையாது. இவாளோட முதியோர் இல்லத்தில் தான் இலவசமாக தங்கியிருக்கா. ஓ அப்படியா? அந்திம காலத்தில் இருக்கவாளுக்கு செய்யக்கூடிய உதவியும் அவளை பராமரிக்கிறதும் அவ்வளவு புண்ணியமாக்கும். ஏதோ இந்த பிறவியில் நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணுவோம், பாக்கியை அவன் பார்த்துப்பான். வாழ்க வளமுடன். ஒரு மனுஷன் தன் வாழ்நாளில் செய்கிற தர்மங்களை 5 யஜ்ஞங்களாக வேதத்தில் வகைப்படுத்தியிருக்கா. அது என்னன்னா தேவ யஜ்ஞம், பிரம்ம யஜ்ஞம், பித்ரு யஜ்ஞம், மனுஷ யஜ்ஞம் மற்றும் பூத யஜ்ஞம். தேவ யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு செய்கிற புண்ணிய செயல்களையும், பிரம்ம யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது குருவின் ஆக்ஞைப்படி நடப்பதும் வேத பிராமணாளுக்கு செய்கிற உதவிகளையும், பித்ரு யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பெற்றோர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் செய்கிற உதவிகளையும், மனுஷ யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது நம்மளை போல சக மனுஷாளுக்கு அவளோட கஷ்ட காலத்தில் செய்கிற உபகாரங்களையும், கடைசியாக பூத யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது மனுஷால மட்டும் இல்லாமல் மற்ற உயிர்களுக்கு செய்கிற உதவிகளையும் குறிக்கும். இதில் இப்போ இந்த இனியன் பண்ணுறாரு இல்லையா, வேதங்கள் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு உதவிகள், அது பிரம்ம யஜ்ஞத்திலையும், பித்ருகாரியம் செய்வதற்காக இடம் தானம் பண்ணதும், அந்திம காலத்தில் வயோதிகர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவியும் அவளை பராமரிப்பதும் பித்ரு யஜ்ஞம்ல சேரும். இந்த 2 யஜ்ஞம் மட்டும் இல்லாமல் மீதி 3 வகையான புண்ணியங்களையும் அடுத்தடுத்து அவருடைய வயோதிக காலங்களில் செஞ்சிருக்கார். வாங்கோ அதையும் பார்த்துடலாமா? என்ன முருகேசா, இந்த பசங்க பொறுப்பே இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் ஆட்டம் பாட்டம்னு இருக்காங்க. அட ஆமா ராமசாமி, இரு கூப்பிடுவோம். டேய் பசங்களா, இங்கே வாங்க. என்னப்பா? எப்போ தாண்டா பொறுப்பாக நடந்துக்க போறீங்க? அட ஏன்பா எப்போ பார்த்தாலும் குத்த சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்க? அதானே நாங்கள் ஜாலியாக இருந்தோம், உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதே. என்ன கண்ணுங்களா கோவப்படுறீங்க? சரி, என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. நம்ம தெருவில் புதுசாக ஒரு கட்டட வேலை நடக்குது, அது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? என்னது, நம்ம தெருவில் புது கட்டடமா? டேய் சரவணா, ஏமா இப்படி கத்துற, என்ன ஆச்சு? இல்லடா, இவ்வளவு நாளா ஒரு 4 கிழமைனா நம்மளால ஒரு கோயிலுக்கு போக முடிஞ்சுதா. ஆனால் இப்போ நம்ம நகரில் புதுசாக ஒரு ஐயா வந்திருக்கார்ல, அவர் நம்மளுக்காக ஒரு கோயில் கட்டுறாராண்டா. யாரு? அந்த இனியன் ஐயாவா? அவரே தான். அப்போ அந்த கட்டட வேலை கோயில் வேலை தானா? அடுத்த வாரம் திருவிழா இருக்குது அந்த கோவிலில். கவலையை விடுமா, அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். சூப்பராக அசத்திடலாம். డమ డమ డమరు శివ సంహార శక్తి శివ దిమి 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 తిల్లానా తిల్లై నాయగా మధుரை సోమ వరద శివ మృత్యుంజయ భక్త శివ కరుణయాన వరద శివ నంది వాగన అఖిల మరియుம் ஹரனின் தேகம் அருணாச்சல ஜோதி ரூபம் கண்ணிமைப்பில் காமதேவம் ககனமானதே அறியும் உமையும் அறிவுமைய ஆனை முகம் மாறுமுகம் சரணெனவே சூலமேந்தும் சத்யவாகீசனே. அப்பா, இவ்வளோ நாளாக நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரியே கோவில் கட்டியாச்சு, நல்லபடியாக சாமியும் கும்பிட்டாச்சு. அப்போ அந்த இனியனையா கிட்ட நன்றி சொல்ல வேண்டாமா? செய்வா இப்படியெல்லாம்? பசங்களா வாங்கடா, முதல்ல இனியன் ஐயா கிட்ட போய் நன்றி சொல்லிட்டு வருவோம். ஐயா, எங்களையும் ஒரு மனுஷங்களா மதிச்சு ஒரு கோவில் கட்டி கொடுத்ததுல ரொம்ப நன்றி ஐயா. அது மட்டும் இல்லாம எங்களே பூசை பண்ண வச்சிட்டீங்களே, ரொம்ப நன்றி ஐயா. இதில் என்னப்பா இருக்கு? நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அது போதும். கோவிலை நல்லபடியாக பராமரித்து பார்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லாம நல்லபடியா பார்த்துப்போம் ஐயா. வாழ்க வளமுடன்.
எனக்கு ராஜா வானா வாழுறேன். என்னையா பாட்டு பாடிட்டே ஜோரா வர? பிள்ளைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட வேணாமா? அழுதுங்க பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடம் போகாம. ஆமாம், இப்போ பள்ளிக்கூடம் போய் மட்டும் என்ன செய்ய போகுது? ஃப்ரீயாக ஜாலியாக விளையாடிட்டு போட்டோம். அதுங்களும் படிக்காம நம்மள மாதிரி கஷ்டப்படணுமா? அதுங்களாச்சும் நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளா வரட்டுமே. இப்பெல்லாம் என் கையில் துட்டு இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் காசு காசு காசுன்னு நோயின்னு அரிக்காத. நான் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் கனகா இருந்தேன். நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அதை கேளு. என்ன ஐயா சொல்லுங்க, செய்கிறேன். அப்படியாவது எனக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறக்கட்டும். இனியன் ஐயா கோவில் பள்ளிக்கூடம்னு ஏழைகளுக்கு அவரால் முடிந்த உதவியை வலது கை கொடுக்கறத இடது கைக்கு தெரியாம செய்றாரு. அவர்கிட்ட போய் உன் கஷ்டத்தை சொல்லு, அவர் பார்த்துப்பாரு. ஐயா ஐயா. என்னம்மா, என்னாச்சு? அம்மா, ஐயாவை பார்த்து ஒரு உதவி கேட்கலான்னு வந்தேன். உங்களை இங்கே பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். என்னம்மா, உன் பிரச்சனை அவர்கிட்ட சொன்னா நிச்சயமா ஒரு வழி கிடைக்கும். தோ ஐயாவே வந்துட்டாரு. ஐயா, என் வீட்டுக்காரு பொறுப்பே இல்லாம ஊதாரியா சுத்துறாரு. வீட்டு வருமானமும் பத்தல. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சா நல்லா இருக்குங்க ஐயா. அப்படியா? என்னம்மா, உனக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க? என்ன பண்ணுறாங்க? ஐயா, எனக்கு 2 பசங்க ஐயா. பெரியவன் 7வது படிக்கிறான், சின்னவன் 5வது படிக்கிறான். ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலை, அதுங்களும் பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டேங்குது. பார்த்துக்கலாம்மா, ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு நான் வழி பண்ணுறேன். மற்றபடி நீ கவலைப்படாமல் போ. நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். கேசவா, இந்த ஊர் தலைவர்கிட்ட பேசணும், கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணுறியா? ஓகே சார், பண்ணிடுறேன். ஏதாவது குறிப்பிட்டு சொல்லணுமா? இல்லை கேசவா, நானே நேரடியாக அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன். வாப்பா பெரியசாமி, நல்லா இருக்கியா? உங்க புண்ணியத்துல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க ஐயா. என்ன விஷயமா வர சொன்னீங்க? இல்லைப்பா, இந்த கோலன் நகரில் நிறைய குடிமகன்கள் இருக்காங்களாமே, அதனால் ஒழுங்காக வீட்டை பார்த்துக்க முடியாமல் நிறைய பெண்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். அவங்களெல்லாம் ஒரு வழிக்கு கொண்டு வர அவங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாமான்னு யோசித்தேன். இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நானும் குழம்பி போய் தான் இருந்தேன். நல்ல ஐடியாவா இருக்கே, பண்ணிடலாமே ஐயா. என்னோட ஸ்கூலில் தான் வச்சு பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். எல்லாரையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது உன் பொறுப்பு. அப்புறமா வீட்டில் இந்த மாதிரி வருமானம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுற பெண்களுக்கு ஏதாவது கைத்தொழில் ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு வருமானம் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிடலாமா? அவங்களுக்கு என்ன தொழில் தெரியும், என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லு, அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம். ரொம்ப பெரிய மனசுங்க ஐயா உங்களுக்கு. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இஸ்திரி போடுறது, மாவரைச்சி விற்கிறது, இட்லி கடை, இந்த மாதிரி ஏதாவது கடை போடுறது, இதெல்லாம் தான் தெரியுமுங்க. சரி, அப்போது அயன் பாக்ஸ், மிக்சி கிரைண்டர், அப்புறம் இட்லி கடை வைக்கிறதுக்கான பொருட்கள்லாம் கொடுத்துடலாமா? சரிங்க ஐயா, எங்கள் ஊர் மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் ஐயா. சரியா, செஞ்சிடலாம். போயிட்டு வா. வாழ்க வளமுடன். பாரு, இந்த ஐயா நம்ம வீட்டுக்காரு குடிய மறக்கவும் உதவி செஞ்சு நமக்கு ஒரு தொழில் ஏற்பாடு பண்ணி தராரு. என்ன ஒரு தங்கமான மனுஷன். ஆமாண்டி, இந்த காலத்தில் யார் செய்வா இப்படியெல்லாம் சொல்ல? நம்மளும் தினமும் ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட கையேந்தி நிற்க வேண்டாம்ல. எப்படியெல்லாம் யோசிச்சிருக்காரு பாரு. இந்தாங்கோ, பால் எடுத்துக்கோங்கண்ணா. இந்த பாலை பார்த்தோன்னே தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது. நம்ம கோஷாலையில் கோமதி கண்ணு போட்டிருக்காளாம். ஓ, நல்ல விஷயந்தான். கோஷாலையை பராமரிக்கிறதுக்கு தான் இன்னும் கொஞ்சம் வசதி பண்ணி கொடுக்கணும். ஹாய் சந்தோஷ், எப்படி இருக்க? எப்போ கனடாவில் இருந்து வந்த? ஹாய் அருண், நான் வந்து ஜஸ்ட் 1 month தான் ஆகுது. நீ எப்படி இருக்க? உன் பையனா? ஹாய் கண்ணா, எப்படி இருக்க? நமஸ்தே அங்கிள், ஐ எம் ஃபைன், தேங்க் யூ. ஹோப் யூ ஆர் ஆல்சோ ஃபைன் அங்கிள். யா, ஐ எம் குட் கண்ணா. உங்கள் பையன் ரொம்ப நல்லா போல்டாக பேசுகிறான், நல்ல டிசிப்ளினாக இருக்கானே. எங்கே படிக்கிறான்? எங்கள் பையன் ஆதிசங்கரர் குளோபல் அகாடமியில் படிக்கிறான். நான் என் பையனை எந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ எனக்கு அந்த குழப்பமே இல்லை. நானும் ஆதிசங்கரர் குளோபல் அகாடமிலேயே சேர்த்துடுறேன். ரைட் சாய்ஸ் சந்தோஷ். இந்த ஸ்கூலில் கம்மியான ஃபீஸில் இன்டர்நேஷ்னல் கரிக்குலம் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்மளோட ட்ரெடிஷன், கல்ச்சர் அதோடு சேர்த்து நல்ல வேல்யூஸை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க.
இதை விட ஹைலைட் என்னென்னா அவங்க ஸ்கூலில் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் கூட ரெகுலர் கிளாஸஸ் ஆன்லைன்லேயும் போச்சு. ஆன்லைனில் கூட ரெகுலர் கிளாஸஸா? ஆமாம், பின்ன மேனேஜ்மெண்ட் பேண்டமிக்லேயும் எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுக்கும் ரெகுலராக சேலரி கொடுத்ததோடு இல்லாமல் செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் கூட மந்த்லி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ சூப்பர், நாளைக்கே அப்ளிகேஷன் வாங்கிடுறேன். ஏன் நாளைக்கு தள்ளி போடுறீங்க? இங்கே தானே இருக்குது ஸ்கூலு, இப்போவே வாங்கிட வேண்டிதானே? ஓ ஓகே டன், தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய். தர்ம காரியங்கள் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தேளா? அடுத்ததா அங்கே உள்ள மக்களுக்கு அவர் பண்ணின கைத்தொழில் சேவையும், ஸ்கூல் கட்டி அங்கே வேலை பார்க்குறவாளுக்கு பண்ணுற உபகாரங்களும், இது மட்டும் இல்லாமல் மாங்கல்ய தாரணமும் செஞ்சிருக்கார். அது அத்தனையும் மனுஷ யஜ்ஞத்தில் சேரும். மனுஷாளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கோஷாலாவும் நடத்தி மற்ற உயிர்களையும் பராமரிக்கிறது, பாதுகாக்கிறது பூத யஜ்ஞத்தில் சேரும். ஆக ஒரு சராசரி மனுஷனா வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய தர்மங்களான 5 வகை யஜ்ஞங்களையும் தவறாமல் கடைபிடித்திருக்கிறார் இல்லையா? அது சாமான்யமாக எல்லா மனுஷாலாலையும் செய்ய முடியாது தானே. இவருடைய செயல்கள் நமக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்து தர்ம காரியங்கள் செய்வதற்கு வழிகாட்டுது. மனம் தளராதீங்க, உங்களால் முடியும்னு நம்புங்க. ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாரும் சமமாக இருக்கணும். அஹிம்சைன்றது ஒருத்தரை ஒருத்தர் புண்படுத்தாமல் இருக்கிறது தான். எந்த உயிரும் பசியால் வருந்தக்கூடாது. அண்ணா, என்ன தீவிர யோசனையா அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்கீங்க? இல்லைப்பா, அடுத்த மாதம் அப்பாவோட நட்சத்திரம் வருது, சதாபிஷேகம் பண்ணணும். அதுதான் என்ன பண்ணா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓ அப்படியாண்ணா? சரி, நான் வேணும்னா சாஸ்திரியிடம் பேசிட்டு ஏதாவது சத்திரம் புக் பண்ணிடுவாண்ணா.
சத்திரம்லாம் வேண்டாம்ப்பா. ஒன்று வயசான காலத்தில் அவளை அழக்களிக்க வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோமங்கள் ஆற்றுல பண்ணுறதா ரொம்ப விசேஷம். சரி, அப்போ கவலையை விடுங்கோ. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ஆத்துலேயே அப்பா அம்மாவோட சதாபிஷேகத்தை கிராண்டாக பண்ணிடுவோம். மாமா, நீங்கள் அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? அந்த சீக்ரெட்டை எல்லாருக்கும் சொன்னேன்னா இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட ராமச்சந்திரா, என்ன பங்கஜம், அந்த சீக்ரெட்டை நீ சொல்லிடுறியா இல்லை நானே சொல்லிடவா? அட, நான் என்ன சொல்கிறது, நீங்களே சொல்லுங்க. சரி, உங்கள் எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு கதையாகவே சொல்லிடுறேனே. ஒரு ஆற்றுல கணவன் மனைவிக்கு இடையில் தினமும் சண்டை நடக்கிறது. பக்கத்தாத்த கூடியிருக்கவன் மட்டும் இப்படி அமைதியாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒரே சந்தேகம். அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்க ஒரு நாள் நேரடியாக அவர் ஆற்றுக்கே போகிறார். அப்புறம் பார்த்த உடனே, வாங்கோ வாங்கோ, என்ன காத்தாலே வந்திருக்கேன்னு கேட்க, இல்லை எங்கள் ஆற்றுல மட்டும் நிச்சயமும் சண்டை நடக்கிறது, ஆனால் உங்கள் ஆற்றுல சண்டையே வரதில்லையே, அமைதியாக இருக்கே எப்படின்னு கேட்க தான் வந்தேன்னு சொல்கிறாரு. ஓ அதுவா, இருங்க ஒரு நிமிஷம்னு சொல்லிட்டு ஆற்றுக்காரியை அரைக்கை நிலைக்கு எடுத்துன்னு வர சொல்கிறாரு. அவரோட ஆற்றுக்காரியும் கொண்டு வந்து வைக்கிறா. அடுத்து வந்தவருக்கு காபி போட்டு தின்னுவாமான்னு சொல்கிறாரு. அவளும் காபியை கொண்டு வந்து வைக்கிறா. குடிச்சிட்டு, என்ன ஓய் சர்க்கரையெல்லாம் சரியாக இருக்கா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமான்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு வந்திருக்கிறவரும், காஃபியே ரொம்ப உப்பாக இருக்குது, நீர் என்ன ஓய் சர்க்கரை வேணுமான்னு கேட்குறீர் அப்படின்னு சலிச்சுட்டே சொல்கிறார். அதுக்கு அவர், நாம் முற்றத்தில் உட்காந்துருக்கோம், நமக்கு நல்ல வெளிச்சமாக தான் இருக்குது, ஆனால் நான் அரைக்கை விளக்கு எடுத்துட்டு வான்னு சொன்ன உடனேவே என் ஆற்றுக்காரி எந்த கேள்வி கேட்காம கொண்டு வந்துட்டா இல்லையா? அடிப்படையில் தானே இருண்டு இருக்குது, எனக்கு தானே அந்த விளக்கு தேவை அப்படின்னு அவன் என்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கலாம். ஆனால் எதுவும் சொல்லாமல் நான் கேட்டதும் உடனே கொண்டு வந்துட்டா இல்லையா? இப்போ அடிப்படையில் இருட்டாக இருக்குது, இருட்டில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக உப்பை போட்டுட்டா. அந்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் இந்த காப்பியை குடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த ரகசியம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரிதானே? ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே, பரமானந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே, நாம் செய்த பூஜா பலித்ததம்மா, நாம் செய்த பூஜா இன்று பலித்ததம்மா. ஆனந்தம் ஆனந்தமே, பரமானந்தம் ஆனந்தமே, ஸ்ரீராம மணமகன் ஆனாரே, நம்ம ஜானகி மணமகன் ஆனாரே. ஆனந்தம் 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 ஆனந்தமே, ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே, பரமானந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே. எல்லாரும் சகல சௌபாகியங்களையும் பெற்று சேமமாக இருங்கோ. வாழ்க வளமுடன். என்ன சக்தி, இனியனோட கதையை முழுசாக கேட்டியா? இந்த மாதிரி ஒரு வழிகாட்டியா வாழ்ந்த இனியன் யாரு தெரியுமா உனக்கு? தெரியலையேக்கா, உனக்கு தெரியுமா? சொல்ல. வேற யாரும் இல்லடா, நம்ம படிக்கிற ஸ்கூலோட கரஸ்பாண்டன்ட் ஹாப்பி லைஃப் ஐயா தான். நம்பவே முடியலக்கா, அவர் இவ்வளோ சிம்பிளா சிரிச்ச முகத்தோட குழந்தைத்தனமா இருக்காரு. இவரா இவ்வளவும் பண்ணியிருக்காரு? ஆமாண்டா, அவரோட வாழ்க்கையே தான் இவ்வளவு நேரமா நீ கேட்ட கதை. அப்படியா? இந்த பள்ளியோட மாணவன்னு சொல்றதுக்கே எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குக்கா. சரி வாக்கா, வீட்டுக்கு போகலாம். கதை கேட்டதுல நேரம் போனதே தெரியல. இந்த இடத்துல ஒரு கண்ணதாசன் வரிகளை நினைவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். ஒருவருடைய வாழ்க்கையை இலை வாழ்க்கை, கிளை வாழ்க்கை, மர வாழ்க்கை மற்றும் வேர் வாழ்க்கையா வகைப்படுத்தலாம். அதாவது இலை போல வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா உதிர்ந்து சருகாகி காணாமல் போய்விடுவோம். இதுவே ஒரு கிளை மாதிரி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா சில இலைகளையாவது உற்பத்தி செய்ய முடியும். அடுத்தது மரமாக வாழணும்னு நினச்சோம்னா கொஞ்சம் கிளைகளும் அதில் இலைகளையும் நம்மால் உண்டாக்க முடியும். ஆனால் ஒரு வேரை போல வாழணும்னு நினச்சா அந்த முழு மரத்தையும் தாங்குவதே அந்த வேர் தான் இல்லையா? அத்தனையும் உண்டாக்க முடியும் தானே. வேர்
தன்னைத்தானே மறைத்து கொண்டு முழு மரத்தையும் பசுமை மாறாமல் பாதுகாத்து தாங்கி நிற்பது போல ராமகிருஷ்ணன் ஐயாவோட வாழ்வும் வேரை போல படர்ந்து விரிந்து கிளைகள் விட்டு பெரும் மரமாய் உயர்ந்து வளர்ந்திருக்கிறது. Thank you to our incredible performers for bringing to life the journey of this legendary figure. Let us carry forward the lessons of resilience and compassion they exemplified, inspiring us all to reach greater heights. Moving forward, we will present you another event which highlights the 5 elements and how they inspire us to lead fulfilling lives. Here they are. Hello, I am Earth, the foundation of all things solid and stable. I shape the physical world. Without me, there would be no place for life to stand or grow. Greetings, I am water, the essence of fluidity and change. I adapt, transform and connect, flowing through the veins of the earth and sustaining every living being. Hello, I am air, the breath of life and the invisible force that moves all. I am the storm that sweeps away the old and the wind that fills sails and wings. I bring freshness and change wherever I go. I am fire, the spark of life and the force of transformation. I am the warmth of the sun, the heat of the heart, and the blaze that consumes and renews. I am sky, the mysterious 5th element, the essence of spirit and space. I am the unseen thread that connects all things. I am the realm of the mind and the spirit, where dreams and ideas take flight. காலத்தின் சக்கரம் சுழன்றாலும் இயற்கை தருவதை நிறுத்தி வைப்பதில்லை. காலத்தின் சக்கரம் சுழன்றாலும் இயற்கை தருவதை நிறுத்தி வைப்பதில்லை. பூவிலும் பனியிலும் மேன்மை தந்து தன் வீட்டுக்குள் அனுமதி மறுப்பதில்லை. வானெனும் கூரையல் குடையாகி உயிர்களை தாலாட்டும் தாயாகிறார். I am air, unseen yet omnipresent, the breath of life that intertwines with the essence of existence itself. Throughout the history, humans have both revered and exploited my ethereal nature. Despite the challenges they pose, I remain a source of inspiration and renewal. My storms cleanse the earth, replenishing watersheds and nourishing the soil. For as long as life breathes upon this earth, I will be there, a silent force that connects all beings in a delicate balance. Despite the scars they leave upon my purity, I continue to inspire, for I am the air. My winds whisper tales of freedom and boundless possibility. காற்றினால் உயிர்களின் சுவாசமானாய். எல்லா ஜனனமும் மரணமும் உனில் தாங்கினாய். காற்றினால் உயிர்களின் சுவாசமானாய். எல்லா ஜனனமும் மரணமும் உனில் தாங்கினாய். மழலையின் பசியை தாய் அறிவாள், வையக தேவையை நீ அறிவாய். மௌனத்தின் மொழியில் பேசுகிறாய், நிசப்தங்கள் நடுவே வளருகிறாய்.
கதிரவன் ஒளியில் உயிர் வளர்த்து மரங்களின் நிழலில் இதம் தருவாய். மழையிலும் பனியிலும் நிலம் நனைத்து அழகுக்கு வானவில் சூட்டுகிறாய். I am water, fluid and essential. From the tranquil lakes to the mighty oceans, I am both giver and sustainer of life. Throughout time, humans have relied on me for nourishment, transportation, and industry. Yet, they have also exploited my vastness with disregard for the delicate balance I maintain. Despite the scars they leave upon my waters, I continue to inspire, for I am water, a symbol of adaptability and perseverance in a world where balance is often sacrificed for short-term gain. I inspire with my tranquility and power, my endless cycles reminding humans of their connection to all life. In the vast expanse of existence, I, Sky, witness the ebb and flow of humanity. Through the ages, humans have sought to harness my power, crafting towering structures that pierce my serenity, belching forth smoke that stains my purity. Even in their exploitation, I persist in offering solace and inspiration. My sunrises paint hope on the horizon. My stars map out possibilities in the darkness. For as long as humanity gazes upwards, I will be there, a silent guardian of wonder and reflection. Despite the scars they leave upon me, I continue to inspire, for I am Sky, a testament to the enduring spirit of both creation and humility in the face of exploitation. Since the dawn of time, I have danced across the earth, casting warmth and light, forging civilizations and igniting the passions of mortals. Yet, alongside my gifts, humans have often exploited my power with reckless abandon. They wield me as a weapon of destruction, scorching the earth and consuming forests in their pursuit of progress. The scars they leave behind speak of their hunger for control, their disregard for balance. Despite their exploitation, I endure, for my essence is resilience itself. My wildfires cleanse and rejuvenate, paving the way for new growth. For I am fire, I remain a beacon of hope, a source of comfort in the darkest times. My flames dance to remind them of the light within. அண்டத்தின் மேல் நின்று ஆதவனில் பெயர் கொண்டாய், உயிர் பிண்டம் அனைத்திலும் ஆதாரமாய் நின்றாய். உன் பெயர் நெருப்பென்று உலகில் பெயர் கொண்டாய், உயர்வென்றும் தாழ்வென்றும் இல்லாத நிலை கொண்டாய். ஆக்கவும் முடியும் உன்னால் அழித்திடவும் முடியும், அனலாக தடலாக தகித்திடவும் முடியும். ஆக்கவும் முடியும் உன்னால் அழித்திடவும் முடியும், அனலாக தடலாக தகித்திடவும் முடியும். இளமையும் முதுமையும் என்றுமே உனக்கில்லை, எவ்வொரு கொண்டாலும் உனக்கு நிகர் எவரும் இல்லை, உனக்கு நிகர் எவரும் இல்லை. I am Earth,
ancient and steadfast, the foundation upon which all life flourishes. From the depths of my soil to the heights of my mountains, I have cradled civilizations, offering sustenance, shelter, and solace. Yet, throughout the ages, humans have often exploited my resources without the heed for the consequences. For as long as life thrives upon me, I will be there, a silent witness to their triumphs and their follies. Despite the scars they leave upon my surface, I continue to inspire, for I am the earth, a sanctuary of balance and harmony in a world often driven by greed and ambition. I inspire with my resilience and the endless wonders I hold within. இரண்டாம் தாய்மடி கிடைத்ததே எங்கள் இயற்கை தாயே உன்னாலே. இரண்டாம் தாய்மடி கிடைத்ததே எங்கள் இயற்கை தாயே உன்னாலே. இளம் தென்றலில் தாயாய் வருடி உன் பசுமை போர்வையை தந்தாயே. உன்னை போல் சிறந்த ஆசிரியர் உலகிலே கிடைத்திட வாய்ப்பில்லை. நீ தரும் பாடங்கள் கற்றிட ஏழேழு ஜென்மங்கள் போதாதே. இயற்கை தாயே தாயே, உன் அழகெனும் ஆன்மீக சாரலில் நனைந்திடும் பக்தர்களானோமே. பூமி மங்களம் பூமி மங்களம், உதக மங்களம் உதக மங்களம், அக்னி மங்களம் அக்னி மங்களம், வாயு மங்களம் வாயு மங்களம், ககன மங்களம் ககன மங்களம், சூரிய மங்களம் சூரிய மங்களம், சந்திர மங்களம் சந்திர மங்களம், ஜகத் மங்களம் ஜகத் மங்களம், ஜீவ மங்களம் ஜீவ மங்களம், தேஹ மங்களம் தேஹ மங்களம், மனோ மங்களம் மனோ மங்களம், ஆத்ம மங்களம் ஆத்ம மங்களம், சர்வ மங்களம் பவது பவது பவது. Thank you, friends, for the marvelous depiction of nature and for the message how each element symbolizes essential virtues and lessons that resonate deeply with our existence. Coming up, we have a team of versatile dancers to showcase their talent through their meticulous movements and gestures. So, sit back, relax, and immerse yourself in the beauty and splendor of our nation's cultural mosaic. Let us celebrate the inspiring features of our beloved country that make us proud to be Indians. துணைக்கண்டம் என்ற அடைமொழியோடு அழைக்கப்படும் பெருமைமிகு நாடாம் இந்தியா. பன்னெடுங்கால வாழ்வியல் மரபும் தொன்மையான கலாச்சார பாரம்பரியமும் கொண்ட நாடு இந்தியா. 1000 ஆண்டுகளை கடந்தும் கம்பீரமாய் நிற்கும் பழங்கோயில்களும் மொஹஞ்சதாரோ மற்றும் ஹரப்பாவின் கட்டடக்கலை தொழில்நுட்பங்களும் நம் நாட்டின் பண்பாடு, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் விதமாக பிரதிபலிக்கின்றன. உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் யோகா மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் பிறப்பிடம் இந்தியாவாகும். இவை மட்டுமின்றி வானவியல் சாஸ்திரங்கள் கொண்டு வானையும் அளந்தான் நம் இந்தியன். 7ஆம் நூற்றாண்டில் இந்திய கணிதவியல் அறிஞர் பிரம்மகுப்தாவால் முதன்முறையாக பூஜ்ஜியம் வரையறுக்கப்பட்டது என்ற பெருமை கொண்ட நாடும் இந்தியாவே ஆகும். களரி, மல்யுத்தம் மற்றும் சிலம்பாட்டம் போன்ற எண்ணற்ற வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் கலைகளையும் உள்ளடக்கியது இந்திய கலாச்சாரம். இத்தகைய கலாச்சார பெருமைகளை கொண்ட இந்தியா பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குவதன் மூலம் ஏனைய நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்குகின்றது என்பதனை உணர்த்த எம் பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் நடனத்தின் வழி நிகழ்த்தி காட்டவிருக்கின்றனர். நல்ல
நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர்நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு வீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே வீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர்நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஆக்கத்திலே தொழில் ஊக்கத்திலே உயவீக்கத்திலே உயர்நோக்கத்திலே ஆக்கத்திலே தொழில் ஊக்கத்திலே உயவீக்கத்திலே உயர்நோக்கத்திலே காக்கத்திரல் கொண்ட மலர்தம் சேனை காக்கத்திரல் கொண்ட மலர்தம் சேனை கடலினிலே உயர்நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு வன்மையிலே குணத்தின்மையிலே மனத்தன்மையிலே மதிநுண்மையிலே வன்மையிலே குலத்தின்மையிலே மனத்தன்மையிலே மதிநுண்மையிலே உண்மையிலே தவறாத புலவர் உண்மையிலே தவறாத புலவர் உணர்வினிலே உயர்நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பத ஆனஸ்ருண்வன்னோதிபிः சீதசாதனம் ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம்
ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
உணவிலிருந்து மொழி, மதம், இனம், கலாச்சாரம், பண்பாடு என எல்லாவற்றிலும் வேறுபட்டிருந்தாலும் இந்தியன் என்ற ஒற்றுமை உணர்வோடு வாழ்ந்து காட்டி மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் உத்வேகத்தினை ஏற்படுத்தி கலங்கரை விளக்கம் போல் திகழ்கிறது நம் இந்தியா. வாழ்க நம் தேசம், வளர்க நம் பாரதம். Ladies and gentlemen, what a truly splendid performance it has been. Thank you to all our talented performers for their outstanding contributions tonight. And now, as we near the end of this enchanting evening, we are set in to display an extraordinary performance that highlights the power of hope, our guiding light. Hope, a beacon in times of despair, a promise of better days beyond compare. Let's stay tuned to a dance that embodies this essence, a journey of resilience and unwavering presence. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all didn't know me well enough. Better have my money. Better have. Better have. Better have. Better have my money. My money. My money. My money. Better have my money. My money. My money. Better have my money. My money. My money. My money. Better have my money. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Yo, DJ Clean. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be fire. Tonight I'ma let you take me higher. Tonight, baby, we could get it on, yeah. We could get it on, yeah. Do you like it, boy? I want, what you want, Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want, is what you want, Say, hold up. Wait a minute. Something ain't right. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hold on to your dreams. The future is built on dreams. Abusadamente. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é abusadamente, ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum bum, ela vem tremendo, bum 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 bum. Abusadamente. Abusadamente. Aumenta essa porra aí. É tudo na conta.
India's rich cultural heritage is reflected in its diverse dance forms, and one of the most captivating is Bhutakola from Karnataka's Tilunadu and Melnadu regions. This ritual dance is performed to honor local deities and seek their protection, with a performer embodying the deity's divine presence. Today, we are fortunate to witness a mesmerizing and powerful portrayal of Bhutakola, brought to life by our exceptionally talented SSGA students. Their dynamic and spirited performance will showcase the essence of this sacred tradition. Please join me in giving them a warm round of applause.
let's applaud our talented performers. Their dance showed us the power of hope's warmth and light. Thank you all for joining us tonight. May hope always guide your path with its light. As we conclude this wonderful evening of cultural celebration, let's carry with us the memories of joy, inspiration, and the unity we have experienced together. Each performance has touched our hearts and reminded us of the beauty and strength found in our cultural diversity. Thank you to everyone who made tonight possible. Your presence has made this event truly memorable. May we request all of you to raise your feet and join us for the universal peace song Maitrim Bhajata, which will be followed by National Anthem. Jai Hind! Thank you all!